नं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषतो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पथैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मूणावद् चैप्टर्। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामणारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोत्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्ज्यते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः
आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम् आप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यदा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्तान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः
प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यदोल्पेनावृतो गर्भः तदा तेनेदम् आवृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत् येषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு போர்க்களத்தில் வந்து போரிடுவதற்காக வந்து தம் முன்னாடி உறவினர்களாக இதுவரை பகைவராக இருந்தவங்க இவன் கண்ணு முன்னாடி உறவினர்களாக தெரிகிறாங்க. அதன் காரணமாக அவனுக்கு என்னாது, இந்த யுத்தம் நம்ம செய்யணுமா அப்படின்னு என்னாது, அவனுக்கு ஒரு குழப்பம் உண்டாகின்றது. இது தர்ம யுத்தம்னு அவனுக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் தனக்கு பிரியமானவர்கள் அதர்மம் பக்கம் இருக்காங்க. அதன் காரணமாக அவனுக்கு தன்னுடைய பிரியமானவர்களை என் கையால் நான் கொல்லணுமா அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு குழப்பம் வருகின்றது. அதன் காரணமாக என்ன செய்கிறான், அவன் பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறான். பகவான் சொல்கிறாரு, அர்ஜுனனை நிமித்தமாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த உபதேசம் பண்ணுறார். என்ன உபதேசம் பண்ணுறாரு, எல்லாருடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் உரிய தீர்வை கொடுக்குறார். நமக்கு பிரச்சனைகள் பலவாக இருக்கலாம், ஆனால் அதனுடைய தீர்வு ஒன்று தான். எல்லாரும் எதை தேடி அலைஞ்சிட்ருக்கோம், நிம்மதிங்கிறத தேடி தான் அலைஞ்சிட்ருக்கோம். நிம்மதி வேணும், நிம்மதி வேணும். ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நமக்கு தெரியல. நமக்கு நிம்மதியை தான் தேடுறோன்னு தெரியல. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நமக்கு குழந்தைகளால் நிம்மதி கிடச்சிரும், பொருள்னால் நிம்மதி கிடச்சிரும், உறவுகள்னால நிம்மதி கிடச்சிரும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வெளியவே தேடிக்கிட்டு நிம்மதியை என்ன பண்ணுறோம், வெளியவே தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். அது என்ன, அது நிம்மதி கிடைச்சது மாதிரி இருக்குது, அடுத்த நிமிஷம் நம்மளுடைய தேவை வேறாக இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக என்ன செய்கிறோம், நம்ம மாறாத நிம்மதி வேணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அதை என்ன பண்ணுறோம், மாறுகின்ற பொருள்களில் தேடிட்டு. மாறாத நிம்மதி, எனக்கு எப்போ நான் நிம்மதியாக இருக்கணும், இதுதான் எல்லாருடைய தேவையும். அதுதான் எப்போவும் நிம்மதியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அந்த நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும்னு தெரியாமல் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பிள்ளைகளால் கிடச்சிருமா, பேரம்பேத்தினால் கிடச்சிருமா, அதனால் கிடச்சிருமா, இது மாறிட்டா சரியாக போயிடுமா, என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒன்றும் இல்லையா தேடிக்கிட்டு. இப்போ பகவான் வந்து அதைத்தான் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அவன் துக்கப்படும் போது என்ன சொல்கிறார், முதல் வார்த்தை என்ன சொல்கிறாரு, கவலைப்படாதன்னு சொல்கிறார் அர்ஜுனை பார்த்து. கவலைப்படாத, நீ கவலைப்பட தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு நீ கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலான ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்கிறார்.
உன்னை நீ அறிவாயாகில் உனக்கு ஒரு கேடும் இல்லை அப்படின்னு படிக்கிறோம் நம்ம சாஸ்திரத்தில். உன்னை நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் எல்லா துக்கத்துக்கும் நிவர்த்தியாக இருக்கும். முதல்ல எடுத்தோடனே ஆத்மாவின் லட்சணத்தை சொல்கிறார். ஆத்மா நித்தியக பூர்ணக, அது ஒரு நாளும் அழியாது, அதுதான் எல்லாமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு ஞான காண்டத்தை ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தை முதல்ல அவன்கிட்ட சொல்லிட்டார். ஆனால் இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கே அப்படின்னு நமக்கு தோணும். ஆத்மாங்கன்னு பேரை கேட்டாலே பயமாக இருக்கும். வந்து ஆத்மா மோக்ஷம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளே என்ன இருக்கும், புதுசாக எடுத்தோன்னே பயமாக இருக்கணும். அப்போ அந்த ஆத்ம ஞானத்துக்கு தகுதியை கொடுக்கக்கூடிய கர்மயோகத்தை எடுத்து சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம். ஆத்ம ஞானத்தினால்தான் நமக்கு பரிபூர்ணமாக நிம்மதி கிடைக்கும். நமக்கு பரிபூர்ணமாக நிம்மதி வேணும், தடையற்ற நிம்மதி வேணும்னா அதுக்கு ஆத்ம ஞானம் அவசியம். அந்த ஆத்ம ஞானத்துக்கு என்ன தேவை, நமக்கு மனதிற்கு பக்குவம் தேவை. அந்த பக்குவத்தை கொடுப்பது கர்மயோகம். கர்மயோகம்னா என்னது, கடமைகள். நம்ம கடமைகளை எப்படி செய்வது அதை பற்றியே நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ கடமைகள் அப்படின்னாலே என்னது, நம்மளுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு கடமை இருக்குது. இப்போ 3 விஷயம் பார்த்தோம் நம்ம. வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸ், காட் டிபெண்டன்ஸ், செல்ஃப் டிபெண்டன்ஸ். முதல்ல நம்ம எப்படி இருக்கோம், வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸாக இருக்கோம். சந்தோஷத்துக்காக உலகத்தை, பொருள்களை, உறவுகளை சார்ந்திருக்கோம். புறத்தில் எல்லாம் நமக்கு சரியான நம்ம நிம்மதியாக இருப்போம். நான் நினச்சபடி எல்லாம் நடந்துட்டால் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம முதல்ல நம்மளாக பிரயத்தனம் பண்ணி பார்க்குறோம். சில நேரம் நடக்கும், சில நேரம் நடக்காது. இப்போ வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம காட் டிபெண்டன்ஸுக்கு வரும். என்ன பண்ணுறோம், பகவானை நம்ம கூட சேர்த்துக்கிறோம். பகவானை கூட சேர்த்துட்டோம்னாலே அது கர்மயோகம் ஆயிரும். கர்மயோகங்கிறது என்ன, ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது நம்ம ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட, ஈஸ்வர பிரசாத புத்தியோட நம்ம செயல்படுவது கர்மயோகம். இப்போ வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸில் இருந்து நம்ம என்ன ஆகிட்டோம், நம்ம காட் டிபெண்டன்ஸ். ஒரு காரியம் செய்யும் போதே இது பகவானுக்காக செய்கின்றேன் அப்படின்னு தன்னுடைய சுயநலத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானுக்காக செய்கின்றேன் அப்படின்னு அந்த அர்ப்பண புத்தியோட, அதன் முடிவு எப்படி வந்தாலும் அதை ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்வது. ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தி, ஈஸ்வர பிரசாத புத்தி. ஏன்னா நமக்கு கர்மயோகம்ங்கிறது கர்மண்யேவ அதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன. கர்மம் செய்வதற்குத்தான் உனக்கு தகுதி இருக்கின்றது, பலனில் உனக்கு தகுதி இல்லை அப்படிங்கிறார். கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். பலனில் நமக்கு பலனில் தேவையில்லாமல், பலனில் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் யாருமே கடமை செய்வது கிடையாது. கடமையை செய்கின்றோம், அந்த பலன் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும்னு சொல்வதற்கு உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. இந்த பலன் என்னவாக இருக்கலாம், சுகமாகவும் இருக்கலாம், துக்கமாகவும் இருக்கலாம். நம்ம எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ணினாலும் சில நேரங்கள் என்ன ஆகாது, நமக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்காது. சில நேரங்களில் இவ்வளோ கூட பண்ணியிருக்க மாட்டோம், டபக்குன்னு நமக்கு சக்ஸஸ் கிடைச்சிடும். அது என்ன பண்ண முடியாது, இந்த சுகமும் துக்கமும் மாறி மாறி வரும், அது நம்மளுடைய கையில் இல்லை. அதை என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அதை ஈஸ்வர பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அதான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் கர்மயோகம் அப்படின்னாலே என்னதுன்னு பார்த்தோம், வழங்குதல், கான்ட்ரிபியூட்டர். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளுடைய நமக்கு இருக்கிற எல்லா சக்திகளையும் என்ன செய்கிறோம், மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றோம். அதுதான் கர்மயோகம்னு பார்த்தோம். கர்மயோகம் என்பது இவ்வளவு நாள் நம்ம இறைவனை ஒரு கோயிலில் ஒரு இடத்துல போய் வழிபட்டோம். கர்மயோகம்னு வரும்போது என்ன ஆகுது, நமக்கு உலகமே இறைவன்கிற எண்ணத்தில் நம்ம விவகாரம் பண்ண தொடங்குறோம். ஒருத்தருக்கும் நம்ம பண்ணுற ஒரு உதவியும் இறைவனுக்கு செய்வதாகவே. அப்போ நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் என்னது, கம்ப்ளீட்டாக மாறுகின்றது. அதான் பார்த்தோம் நம்ம கர்மயோ சக யஜ்ஞா பிரஜா சிருஷ்டுவா புரோவாச்ச பிரஜாபதிக்கு அனேன பிரசவிஷ்யத்துவம் ஏஷவோத் விஷ்ட காமதுக்கு அப்படின்னார். நீ உனக்கு சந்தோஷம் வேணும்னு நினைக்கிற, அது எப்படி கிடைக்கும், எல்லாரும் சந்தோஷம் வேணும்னு நினைக்கிறோம், எப்படி கிடைக்கும்? கிருஷ்ணர் ஒரு சூக்ஷ்மத்தை சொல்கிறார், நீ பிறரை சந்தோஷப்படுத்து, அதன் காரணமாக உனக்கு சந்தோஷம் வரும். பிறரை சந்தோஷப்படுத்துவதன் மூலமாக உனக்கு சந்தோஷம் வரும். சின்மயான் மிஷனில் அதனுடைய இதே என்னென்னா, லோகோ என்னென்னா, கிவிங் மேக்ஸிமம் ஹாப்பினஸ் டு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஃபார் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம். அதனுடைய மோட்டோ, சின்மயானந்த சுவாமிஜியோடைய மோட்டோ, giving maximum happiness to maximum number of people for maximum amount of time. இதுதான் லட்சியம். இது பண்ணினா என்ன ஆகும், நமக்கு ஹாப்பினஸ் கிடைச்சிடும், கிடைச்சா நமக்கு சந்தோஷம் கிடைச்சிடும்.
ஸோ இந்த பாவனையோட நம்ம காரியம் பண்ண தொடங்கும் போது என்னாகின்றது, கர்மயோகத்தில் இருக்கின்ற ஒருவன் ஞான யோகத்துக்கு வருகின்றான். ஞான யோகத்து வருகின்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஞான யோகம்னா முதல்ல நமக்கு ஒரு விவேக சக்தி வேலை பார்க்க தொடங்குது. இந்த மாதிரி புண்ணிய காரியங்கள் பண்ண பண்ண பிறருக்கு வழங்குவதாக, பிறரை சந்தோஷப்படுத்துவதற்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தயார்படுத்திட்டு இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகின்றது, ஒரு புண்ணியத்தின் காரணமாக நமக்கு விவேக சக்தி வேலை பார்க்கு. அப்போ தான் யோசிப்போம், நான் ஏன் பிறந்தேன், எதனால இப்படி இருக்கேன், ஏன் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், உலகத்தை கொஞ்சம் கண்ணு திறங்க பார்க்க தொடங்கும். இப்போ மோட்சம்னு சொல்கிறாங்களே, நிஜமாவே அப்படின்னா என்ன, அடுத்த ஒரு பிறவின்னு ஒன்று இருக்கா, இந்த மாதிரியெல்லாம் கேள்விகள் வர தொடங்கும். இவ்வளோ நாள் நான் கஷ்டம் ஒன்றை விட்டு ஒன்றை பற்றிங்கிறது மாதிரி ஒன்றுலையா கஷ்டத்தை பார்த்து இந்தா நிம்மதி கிடச்சிரும் என்ன பண்ணுறேன், ஒன்றை விட்டு ஒன்று. ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்ச உடனே என்னாகும், அடுத்த விஷயம் நமக்கு கவலை தொடங்கிடும். அதான் நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்குறோம், நம்ம படித்து முடித்தா நிம்மதியாக இருப்போம்னு நினைப்போம். அப்புறம் என்ன, கல்யாணம் பண்ணால் நிம்மதியாயிரும், நமக்கு பிள்ளை வந்தால் நிம்மதியாயிரும், அது படிச்சுட்டா நிம்மதியாயிரும், அதுக்கு கல்யாணம் என்னது, இப்படியே போயிட்டே இருக்கே, என்றைக்கு தான் நம்ம நிம்மதியாக இருக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு நிம்மதி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே அடுத்து ஒரு குறை வந்துடுது நமக்கு. அடுத்து இது பண்ணால் தான் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன், அடுத்து இது நடந்தால் தான் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன். என்ன பண்ணுறோம், மாறி மாறி நமக்கு இப்படி போயிட்டே இருக்கே அப்படின்னு அவனுக்கு என்ன ஆகுது, கர்மயோகம் பண்ண ஒருத்தனுக்கு ஒரு தேடுதல் உண்டாகின்றது. அவன் என்ன பண்ணுறான், ஞான யோகத்துக்கு தகுதியாகின்றான். இப்போ அவனுக்கு தான் ஞான யோகத்துக்கு தகுதி வருகின்றது. ஞான யோகம்னா என்னது, ஆத்மாவின் லட்சணங்களை தியானிப்பது, நான் ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வது, வேர்ல்டு டிபெண்டன்ஸ், காட் டிபெண்டன்ஸ். கடவுளை நம்பிகிட்டே இருந்தோம், அப்புறமும் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு, ஆனாலும் எப்படி இருக்குன்னா இன்னும் இது நடந்துட்டால் நல்லா இருக்கும்னு இருக்கும். இன்னொன்று, ஐயோ இருக்கிற சந்தோஷம், ஒன்று சந்தோஷம் வேணும்னு நினைப்போம், அப்படி சந்தோஷம் இருந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு நினைப்போம். இப்படி என்னது, ஐயோ எப்போ போயிடுமோ, எப்போ எதுவும் பிரச்சனை, ஒன்று பிரச்சனை போகணுன்னு கவலைப்படுவோம், இல்லாட்டி ஐயோ எதுவும் பிரச்சனை வந்துருமோன்னு கவலைப்படுவோம். இப்போ ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதுதான் சொல்கிறாரு பகவான், சொல்கிறாரு ஆத்மாங்கிற கோணத்தில் மட்டும்தான் உனக்கு பூர்ணமான முழு நிம்மதி கிடைக்கும், அனாத்மா கிட்ட ஒரு நாளும் பூர்ணமான நிம்மதி வராது, சுகமும் துக்கமும் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால் உனக்கு பூர்ணமான அமைதியை கொடுக்கக்கூடிய ஞான யோகத்துக்கு வரணும்னா நீ கர்மயோகம் பண்ணு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஒரு ஜிஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். நான் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம், உனக்கு பூர்ணமான நிம்மதி, எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் பாதிக்கப்படாத மன அமைதி, எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் அதனால் பாதிக்கப்படாத மன அமைதி. ஏன்னா பிரச்சனை நம்மளுடைய பிராரப்தத்திற்கு கர்மத்துக்கு ஏற்ப யாருக்கு எப்போ என்ன பிரச்சனை வரும் நமக்கு தெரியாது. இப்போ எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அதனால் பாதிக்கப்படாத ஒரு மன அமைதி எதனால் கிடைக்குது, இந்த ஆத்ம ஞானத்தினால மட்டும்தான் கிடைக்குது. அந்த ஆத்ம ஞானத்துக்கு கர்மயோகம் அவசியம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கர்மயோகம்ங்கிறது பலனில் பற்று இல்லாமல் நம்மளுடைய காரியங்களை ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோடு, ஈஸ்வர பிரசாத புத்தியோடு செய்வது. அந்த ஒரு சாரம் பார்த்தோம். மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியஸ்ய அத்தியாத்ம சேதசா நிர்மமோ நிராஷீர் நிர்மமோ பூத்வா யுத்தியஸ்வ விகதஜ்வரக. 30வது ஸ்லோகம் குறிச்சிக்கோங்க எல்லாரும். இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய சாரம். மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியஸ்ய. பகவான் என்ன சொல்கிறாரு, எனக்காக என் பொருட்டு எல்லா காரியத்தையும் செய்வாயாக, என் பொருட்டு எல்லா காரியத்தையும் செய்வாயாக. அத்தியாத்ம சேதசா, அறிவோடு விவேக புத்தியோடு, எது நித்தியம் எது அனித்தியம்ங்கிறதை புரிந்து கொண்டு, மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியஸ்ய நிராஷிகி நிர்மமோ பூத்வா, பற்றில்லாமல் யான் எனது என்னும் மமகாரம் இல்லாமல், யுத்தியஸ்வ விகதஜ்வரக, பதட்டம் இல்லாமல் காரியத்தை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் இப்போ தான் முக்கியமான கேள்வி பார்த்துட்ருக்கோம். பகவான் இவ்வளவெல்லாம் சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் அவன் கேட்குறான், கிருஷ்ணா நீ சொல்லிட்ட நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு சொல்லிட்ட, நல்லது செஞ்சால் நல்லது கிடைக்கும், கெட்டது செஞ்சால் கெட்டது கிடைக்கும்னு உனக்கு சொல்லிட்டேன், தெரிஞ்சே ஏன் எல்லாரும் தப்பு பண்ணுறாங்க?
அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டேன். அதை கேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷக கிமிச்சன்னபி அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதக. அவன் நல்லா தெரியுது, அவனுக்கு தப்பு பண்ணால் தண்டனை கிடைக்கும் தெரியுது. அனிச்சன்னபி, அவன் இச்சப்படலைனாலும் விரும்பாட்டாலும் எதுக்காக தப்பு பண்ணுறான் மனுஷன்? திருடனுக்கு கூட தெரியும் தான் பண்ணுற திருட்டுன்னு தெரியும், அதனால தான் யாருக்கும் தெரியாமல் திருடுவான். அப்போ அவன் விரும்பாவிட்டாலும் தப்புன்னு தெரிஞ்சே எதனால் மனுஷன் தப்பு பண்ணுறான் அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்டிருக்கான். அதான் நான் பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ பகவான் சொன்னார், அவனுடைய ஆசைதான் காரணம், அவனுக்கு ஆசைதான் காரணம். காமயேஷ குரோதயேஷக ரஜோகுண சமுத்பவ மகாஷனக மகாபாப்மா வித்தியேன மிக வைரினம் அப்படின்னாரு. இது மிகுந்த பாவத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஏன்னா ஒரு ஆசை வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? முதல்ல அதை நியாயமாக நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எல்லா முயற்சியும் எடுப்போம். என்னாகும், அந்த ஆசை அதிகமாக தொடங்குச்சுன்னா என்னாகும்? அநியாயமாகவும் என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு எப்படியாவது எனக்கு என் காரியம் நடந்தாகணும், நான் நினச்சது எனக்கு கிடைச்சாகணும். ஏன்னா அந்த ஆசையோட ஆதிக்கம் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது. இப்போ அப்படிப்பட்டதாக அது இருக்கின்றது. அது மகா அசனக என்ன செய்யுது? அது நெருப்பு மாதிரி கொண்டா 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 கொண்டான்னு என்ன பண்ணுது? எப்பவும் சதா மனசுக்குள்ளே எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணும், எனக்கு அது வேணும், எனக்கு அது வேணும்னு மைண்டு எப்பவும் இதே ஸ்ருதியில் தான் இருக்குது. நம்ம இதெல்லாம் கவனிச்சிருக்க மாட்டோம். நம்ம ஏதோ யோசிச்சுட்டே இருக்கோமே அப்படின்னு நினைப்போம். என்ன யோசிக்கிறோம்? எப்போவுமே ஏதோ ஒன்று, இது வேணும், அது வேணும். இவர் சொல்லுவார், நம்ம தயானந்த சாமி சொல்லுவார், எப்போவுமே ஐ வாண்ட் ஐ வாண்ட் ஐ வாண்ட்னு ஸ்ருதி மனசு ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா. எனக்கு இது நடந்தால் நல்லாயிருக்கும், எனக்கு இது நடந்துடணும், எனக்கு இது நடந்துடணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்? இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. மகா அஷனக அதை என்னது, எப்படி ஒரு நெருப்பில் நெருப்பு பசியோடு இருக்கிற நெருப்பு என்னத்தை போட்டாலும் எரிக்க ரெடியாக இருக்குது. அது மாதிரி மனசு என்ன செய்யுது? ஆசை கொண்டா 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 கொண்டான்னு என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது? சொல்லிகிட்டு இருக்கு. அது வைரி அப்படின்னாரு. வைரினா என்னது? அது உனக்கு சத்ரு அப்படிங்கிற, உன் நிம்மதியை கெடுக்கிற சத்ரு அதுதான். ஏன்னா நிம்மதிக்கு வழியை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கார் பகவான். பரிபூர்ணமாக உனக்கு எப்படி நிம்மதி கிடைக்கும்? இதுதான் இந்த காலத்துலேயும் சரி எந்த காலத்துலேயும் சரி இதுதான் நிம்மதிக்கு வழி. இப்போ உன்னுடைய ஆசை தான் உன்னை நிம்மதியை குலைக்கின்றது. ஆசையின் காரணமாக தான் என்ன பண்ணுற, நீ தப்பு பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசையினுடைய சொரூபத்தை வர்ணிச்சாருன்னு பார்த்தோம். அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது அப்படின்னா, எப்படி நெருப்பை புகை மூடியுள்ளதோ, எப்படி கண்ணாடியை அழுக்கு மூடியுள்ளதோ, எப்படி கருப்பை மூடியுள்ளதோ, அதுபோல் இந்த ஆசை என்ன பண்ணுது? நம்ம அறிவை மூடி விடுகின்றது. நல்லா தெரியும், தப்புன்னு தெரியும், ஆனால் என்ன செய்யுது? நம்ம அறிவை கம்ப்ளீட்டாக மூடிடுது. பரவாயில்ல, இந்த ஒரு தடவை தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஏன் ஆசை நிறைவேறும்? ஏன்னா இதுதான் பார்த்தோம், நம்ம துரியோதனன் பார்த்தோம். துரியோதனன் சொல்கிறான், எனக்கு தர்மம்னு எதுவும் தெரியும், ஜானாமி தர்மம் நச்சமே பிரவருத்திகி. என்னால் என்ன பண்ண முடியல? எனக்கு தர்மம் தெரியும் கிருஷ்ணா, ஆனால் என்னால் தர்மத்தில் போக முடியல. ஜானாமி அதர்மம், எனக்கு அதர்மம் என்னன்னு தெரியும், ஆனால் அதனால் என்ன விட முடியல அப்படிங்கிறான். ஏன்னா அது அவ்வளோ பலம் உள்ளதாக இருக்கின்றது. அது என்ன செய்யுது? அதனோட இருப்பிடம் பார்த்தோம். என்ன செய்தது? இந்திரியான் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். 40வது ஸ்லோகம் பார்த்தோம். இந்திரியாணி மனோபுத்திகி அஸ்ய அதிஷ்டானம் உச்சியதே. சரி, இந்த ஆசை எங்கே இருக்குது? சரி, ஆசை தான் எல்லா துன்பத்துக்கும் காரணம். புத்தர் சொல்லியிருக்காரு, டிசையர் இஸ் அ ரூட் காஸ் ஃபார் ஆல் சஃபரிங்ஸ். அதே தான். அப்போ அந்த ஆசை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு, அப்போ நமக்கு ஒரு எதிரி இருக்கான் அப்படின்னா அந்த எதிரி எங்கே இருக்கான்னு தெரியணும் இல்லையா? அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, இந்திரியாணி மனோபுத்திகி அஸ்ய அதிஷ்டானம் உச்சியதே. முதல்ல என்ன பண்ணுது? அந்த பொருள் நம்ம பார்க்குறோம், பார்த்த உடனே அது என்ன பண்ணுது? இந்திரியங்கள் மூலமாக, 5 இந்திரியங்கள் மூலமாக, மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி 5 அந்த இந்திரியங்கள் மூலமாக நமக்கு கான்டாக்ட் உண்டாகும். அதை பார்க்குறேன், அது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு என்ன பண்ணும்? முதல் எண்ணம் வருது, அது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம்? உள்ளேருந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கு, அது நல்லா இருக்குது, அது நல்லா இருக்குது. அப்புறம் அடுத்து என்ன சொல்லும்? அது எனக்கு வேணும்,
இந்திரியாணி மனக, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுது. அப்புறம் மனசு என்ன, அது நல்லா இருக்குது, அது எனக்கு வேணும், அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு உண்டாயிடுச்சு. ஒரு பொருள்லையோ ஒரு உணர்ச்சியிலையோ ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு உண்டாயிடுச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்குது, அது வேணும். அடுத்து என்ன பண்ணும், பிளான் போடும். அதை எப்படி நான் அடைவது, எப்படி என்னுடைய பிளானை சக்ஸஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு என்ன பண்ணும், யோசிக்க தொடங்கும். ஏன்னா அது அடைஞ்சாதான் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன்னு என்ன பண்ணிட்டோம், நினச்சிட்டோம். அது எனக்கு கிடைச்சாதான் நிம்மதி. ஏற்கனவே பார்த்தோம், நம்ம ஆசைகளை பார்த்தோம், நம்ம நாயை வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறத பார்த்தோம். நாய் வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறவங்கள நாய் அவன் மனுஷனை இழுக்குதா, மனுஷன் நாயை இழுத்துட்டு போகிறானா? வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது மனுஷன் கூட்டிகிட்டு போவான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே இவனுக்கு ஸ்பீடு குறையும், நாய்க்கு ஸ்பீடு கூடும். என்ன பண்ணுவான், அது ஓடும். அது மாதிரி ஆசை என்ன ஆகும், முதல்ல கொஞ்சமாக நமக்கு மேலே எந்திரிச்சு வரும். அதுக்கப்புறம் ஆசை நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும். அப்புறம் என்ன ஆயிரும், ஆசையினுடைய கண்ட்ரோலில் நம்ம போயிடுவோம். அது எங்கெல்லாம் இழுத்துட்டு போதோ, எப்படியோ எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டா என்ன பண்ணுவோம், அதனுடைய பிளான் போட தொடங்கிடும். இந்திரியாணி மனக புத்திஹி அஸ்ய அதிஷ்டானம் உச்சியதே. அப்படி தான் அதனுடைய இருப்பிடமாக இருக்கின்றது. இந்திரியங்கள் மூலமாக என்ன பண்ணுது, மனசுக்குள்ளே வருது. மனசுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது, அது யோசிக்க தொடங்குது, எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், அது வேணும், அது வேணும் அப்படின்னு. அதன் காரணமாக என்னாகின்றது, ஏத்தைர் விமோகயத் ஏஷக, அறிவை குழப்புகின்றது. அறிவில் என்ன ஆயிடுது, ஒரு குழப்பம் வருகின்றது, அறிவை மூடிருக்கு. ஞானம் ஆவருத்திய தேகினம், ஆவருத்தம்னா மூடுகின்றது, அறிவை மூடுகின்றது. தேகினம் அந்த ஜீவாத்மாவை அவன் என்ன பண்ணிடுது, முட்டாளாக்கிடுது. ஆசைக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி எதனால சொல்கிறோம், அவனுடைய அறிவு மறைக்கப்பட்டுகின்றது. அறிவை விட அந்த ஆசை பலம் அதிகமாக இருக்கின்றது. சரி, இப்போ புரிஞ்சு போச்சு, எதிரி யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, எதிரி எப்படி உள்ளே வந்துட்டான்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்படி இந்த மூலமாக தான் வர்றான். இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம எதிரியை அட்டாக் பண்ணணும். அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம அட்டாக் பண்ணணும். ஏன்னா அதுதான் நம்ம நிம்மதியை குலைச்சிட்ருக்கு. ஆசை தான் நம்மளை நிம்மதியை குலைச்சிட்ருக்கு. இதோட சொல்லி முடிச்சுட்டா கிருஷ்ணருக்கு வேலை இல்லை இல்லையா, அவர் கிருஷ்ணரே கிடையாது. அப்போ அதை எப்படி கையாளணும்னு சொல்கிறார். இப்போ ஆசைதான் உனக்கு பகைவனாக இருக்கின்றான். அவனுடைய இந்திரிய மனது புத்தியின் மூலமாக உனக்குள்ளே வந்துட்டான். எப்போ உனக்கு ஒரு ஆசைன்னு வந்துருச்சோ எழுதி வச்சுக்கலாம், உனக்கு நிம்மதி போய்விடும். எழுதி வச்சுக்கலாம், எப்போ உனக்கு ஒரு ஆசை வந்துருச்சோ உனக்கு நிம்மதி போயிடும். அதையே யோசிக்க தொடங்கிட்டு இருப்போம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், இந்த சிதப்பரை கலெக்ஷனத்தில் பார்த்தோம். தியாயத்தோ விஷயான் பும்சக சங்கஸ்தேஷூபஜாயத்தே சங்காத் சஞ்சாயத்தே காமக காமாத் குரோதோபிஜாயத்தே குரோதாத் பவதி சம்மோக சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமக ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்தி நாசக புத்தி நாஷாத் பிரணஷ்யதி. அந்த ஃபால் எப்படி ஒரு பந்து படியில் தூக்கி போட்டால் டப்பு 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 டப்புன்னு கீழே விழுதோ, அது மாதிரி ஒரு ஆசை வந்த உடனே என்னாது, தியாயத்தோ விஷயான் பும்சக, அதையே தியானிக்கிறான். ஒரு ஆசை நினச்சோடனே அதை அப்படி பண்ணிடணும், அதை இப்படி பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான், அதனால் அவனுக்கு ஒரு தொடர்பு சங்கம் உண்டாகின்றது. தியாயத்தோ விஷயான் பும்சக சங்கஸ்தேஷூபஜாயத்தே சங்காத் சஞ்சாயத்தே காமக. அதனால் ஆசை பற்று உண்டாகின்றது. காமாத் குரோதக அபிஜாயத்தே, ஆசை நிறைவேறலைன்னா என்ன ஆயிடுது, கோபம் வருது. காமாத் குரோதாத் பவதி சம்மோக, ஆசையினால் கோபம் உண்டாகின்றது. அந்த கோபத்தினால் என்னாகின்றது, புத்தி நாசமாகின்றது. குரோதாத் பவதி சம்மோக சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமஷ. படித்ததெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை. அப்போ என்னென்னமோ படித்து வச்சுருக்கோம், இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும், நம்ம இனிமேல் இப்படி இருக்கணும், அமைதியாக இருக்கணும், அதெல்லாம் ஒன்றுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்தி நாசக, புத்தி கெட்டு போச்சு சொல்லுவோம். புத்தி கெட்டு போய் அலையுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா. அது காரணம் என்னது, இதுதான், ஏதோ ஒரு ஆசை. புத்தி நாஷாத் பிரநஷ்யதி, புத்தி கெட்டு போச்சுன்னா எல்லாமே நாசமாகின்றது. அதான் சொல்ல போகிறார். இப்போ உபாயம் சரி. இப்போ காமந்தான் நமக்கு இதாக இருக்குது, எதிரியாக. நம்ம நிம்மதிக்கு எதிரி ஆசை. அந்த ஆசை இந்திரியம் மனம் புத்தி மூலமாக உள்ளே வந்துருச்சு.
அதை எப்படி நம்ம கையாள்வது அப்படிங்கிறதுக்குரிய டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஏன்னா நம்ம நிம்மதியாக இருக்கணும்னா ஆசையிலேருந்து விடுபடணும். இப்போ இந்த ஆசையிலேருந்து எப்படி விடுபடுவது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறேன். ஏன்னா இதுதான் எல்லா காலத்துலேயும் எல்லாருக்கும் நிம்மதிக்குரிய ஒரே சொல்யூஷன், ஒரே மருந்து. இப்போ 41 தஸ்மாத் த்வம் இந்திரியான் யாதோ நியம்ய பரதர்ஷப பாப்மானம் பிரஜஹிஹ்யேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம் தஸ்மாத் த்வம் இந்திரியான் யாதோ நியம்ய பரதர்ஷப பாப்மானம் பிரஜஹிஹ்யேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். இப்போ நம்ம ஆசையின் இருந்து எப்படி விடுபடுவது அப்படிங்கிறதுக்கு உபாயம் சொல்கிறேன். இப்போ இது 2 விதமாக சொல்ல போகிறார். 41, 42 2 ஸ்லோகத்துலேயும் டெக்னிக் எப்படி இந்த ஆசையிலேருந்து விடுபடுவது. ஏன்னா ஆசை தான் எல்லா துக்கத்துக்கும் காரணமாக இருக்குது. இப்போ இதுலேருந்து எப்படி விடுபடுவது அப்படின்னா எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம முதல்ல கீழே விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன செய்வோம்? முதல்ல ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுப்போம். ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம். அது மாதிரி இப்போ ஆசை என்ன பண்ணுது? நம்மளை ஆட்கொள்ளுது. அதிகமான ஆசை இருக்குது, ஒரே கோபத்தில் திங்கு குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் முதல்ல என்ன பண்ணணும்? நம்ம அமைதிப்படுத்தணும். இப்போ பால் பொங்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? முதல்ல அடுப்பை ஆஃப் பண்ணும். அது மாதிரி என்ன பண்ணுற? ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி சொல்கிறார். முதல்ல என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்திரிய கட்டுப்பாடு, மனக்கட்டுப்பாடு. முதல்ல உன்னோட இந்திரியங்கள் மூலமாக தானே உள்ளே வருது அந்த ஆசை. அதனால் என்ன பண்ணு? முதல்ல ஷட்டர் போட்டுருங்கிற, அந்த இந்திரியங்களுக்கு ஷட்டர் போட்டுரு அப்படிங்கிறார். தஸ்மா துவம் இந்திரியாணி ஆதௌ நியம்ய பரதர்ஷபன அர்ஜுனனுக்கு பேர். ரிஷபம்னா காலை, பரதம்னா பரத வம்சத்தின் காலை போன்று இருக்கின்ற அர்ஜுனனே என்ன பண்ணு? அந்த தஸ்மாத் எனவே இந்திரியாணி நியம்ய இந்திரியங்களை நெறிப்படுத்து அப்படிங்கிற. எடுத்தோடனே உனக்கு ஆசை வந்துருச்சு அப்படின்னா உன்னுடைய இந்திரியங்களை நெறிப்படுத்து. இந்திரியங்களில் ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம 3 குரங்கு பார்த்துருப்போம். கண்ணை மூடி இருக்கோம், காதை மூடி இருக்கோம், வாயை மூடி இருக்கும். முதல்ல ஆசை வந்துடுச்சு அப்படின்னா இது மூலமாக தான் ரியாக்ட் பண்ண தொடங்கும். என்ன பண்ணும்? நம்ம தீயதை பார்க்காதே, தீயதை பேசாதே, தீயதை கேட்காதே. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது. என்ன பண்ண? இந்திரியங்களை ஒடுக்கு, இந்திரிய ஒழுக்கம். முதல்ல என்ன பண்ணிடுறோம்? ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணிடும்? முதல்ல போய் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம்? கோர்ட்டில் கத்திருந்துருக்கலாம், அழுதுருக்கலாம், இதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? முதல்ல போனோன்னே ஏதாவது பிரச்சனை வந்துன்னா முதல்ல போய் ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சு வாயை முதல்ல என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்ம கப்பு சுப்புன்னு என்ன பண்ணிடணும்? அமைதி ஆயிரும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், போனதுலேயே பார்த்தோம். நம்ம 2 மௌனம். நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நம்ம கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்குள்ள நம்ம இருக்குது வானப்பிரஸ்தத்துக்கு போகும்போது எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளேட்டெல்லாம் பொறுப்பெல்லாம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா முதல்ல நாக்கை தான் கட்டுப்படுத்தணும்னு பார்த்தோம். அதான் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஈட்டிங் டங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் டங். என்ன பண்ணோம்? நம்ம அந்த இந்திரியங்களை அடக்கு, நியமிய. வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம்? கண்ணை மூடிக்கிடணும். பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதிலே பாதி பிரச்சனை ஓஞ்சு, முக்கால்வாசி பிரச்சனையே கூட ஓஞ்சு. நியமிய. அடுத்து என்ன பண்ணோம்? கண்ணை மூடிட்டாலும், வாய் பொத்திட்டாலும், காது பொத்திட்டாலும் என்ன பண்ண? அடுத்து உள்ள கடந்து குமுறி என்ன பண்ண? நான் அப்படி பண்ணனாக்கும், நான் இப்படி பண்ணனாக்கும் என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம மனசுலேருந்து அது உள்ள வேகமாக எடுக்கும். இப்போ இந்திரிய ஒழுக்கம், மன ஒழுக்கம். அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் நியமிய அதை என்ன பண்ணுறோம்? நெறிப்படுத்திட்டு அதுக்கு கொடுக்காம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த எண்ணங்களை கவனிக்க தொடங்குறோம். ஏன்னா மனசுக்குள்ளே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்க? அந்த வேகம் எல்லாம் இங்கே கட்டுப்படுத்திட்டோம், வெளியே போகிறத கட்டுப்படுத்திட்டோம். இப்போ உள்ளே என்ன கிடந்து பொங்கிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த பொங்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம்? நம்மளுடைய எண்ணங்களை ஒழுங்குபடுத்துவது.
3 விஷயம் சாமி எப்பயுமே சொல்லுவாங்க. குவாலிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ், குவான்டிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ், டைரக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ். குவாலிட்டி ஆஃப், அப்போ நம்மளோட எண்ணங்களை கவனிக்க தொடங்கு. என்னவா இருக்கணும்? குவாலிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ், குவான்டிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ், டைரக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ். இதெல்லாம் சைக்காலஜி. நம்ம ஆத்ம ஞானம்லாம் வருதோ இல்லையோ, இதெல்லாம் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு அமைதியாக அடைய தொடங்கும். நம்மளுடைய டெய்லி டிரான்சாக்ஷன்லேயே நம்ம ஒரு அமைதியை பார்க்க தொடங்கும். குவாலிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ்னால் தரமான எண்ணங்கள், குவான்டிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ்னால் அளவான எண்ணங்கள், டைரக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ்னால் உபயோகமான எண்ணங்கள். நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கணும்? தரமானதாக இருக்கணும், அளவானதாக இருக்கணும், பிறருக்கு உதவி செய்வதாக இருக்கணும். அது நல்ல நோக்கத்தோடு இருக்கணும். டைரக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ்னால் கெட்ட நோக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது. நமக்கும் கெடுதல் நினச்சிட்டு அடுத்தவங்களுக்கும் கெடுதல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். நீ சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணு? எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடு. அதுதான் சந்தோஷத்துக்கு ஒரே வழி. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? அவங்க நம்மளை சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். சந்தோஷப்படுத்தணும்னு நினைக்கும் போது என்ன ஆகின்றது? நம்ம ஒரு நாளும் நம்ம நிறைவாகவே இருக்க மாட்டோம். நம்ம நிறைவாக இருந்து பிறருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்போம். அடுத்து சொல்ல போகிறார், அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போகிறார். இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுத்துட்டார். ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம துன்பத்தை தருவதற்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறணும்? இந்திரியாண்யாதோ நியம்ய, இந்திரியங்களை நெறிப்படுத்தி, அடுத்து பாப்மானம் பிரஜகி, பாப்மானம் பிரஜகி, இந்திரியம் முதலியவைகளை. அதில் நமக்கு இந்திரியம் மனம் ரெண்டையுமே நம்ம கொடுத்துட்டோம். இந்திரிய ஒழுக்கம், மன ஒழுக்கம், அதை நெறிப்படுத்துவதன் மூலமாக என்ன செய்கிறோம்? பாப்மானம் பிரஜகி, ஜெகின ஜெயிப்பாயாக, பிரஜகின நன்றாக ஜெயிப்பாயாக. எதை ஜெயிப்பாயாக? இந்த பாபரூபமான ஆசையை நீ நன்றாக ஜெயிப்பாயாக. இதில் என்ன ஆயிரும்? நமக்கு நிறைய கட்டுப்படுத்திடலாம். நம்ம இதுக்கு தான் நமக்கு நிறைய தர்மசாஸ்திரங்கள் நிறைய தெரியணும், திருக்குறள் எல்லாம். நமக்கு என்ன, நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையே என்னவாக இருக்கணும்? எப்படி பேசுறது, எப்படி நம்ம காரியம் பண்ணுறது, அதுக்கு தான் தர்மசாஸ்திரம் சொல்கிறோம். இப்போ இந்த ஸ்லோகம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஃபஸ்ட் எய்டு மாதிரின்னு சொன்னோம். ஃபஸ்ட் எய்ட்னா இங்கே தர்மசாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. தர்மசாஸ்திரத்தின் நோக்கத்தில். ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்னு. போய் பேசக்கூடாதுன்னு தெரியும், கோவப்படக்கூடாதுன்னு தெரியும், பொறுமையாக இருக்கணும்னு தெரியும், ஹிம்சை பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியும், மன்னிக்கணும்னு தெரியும். இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனால் நம்ம கடைபிடிக்காமல் இருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம இதெல்லாம் கடைபிடிக்க தொடங்கும். எப்போ? நம் மனம் கொதிப்படைஞ்சு போய் இருக்கும்போது, ஆசை இது கொண்டாங்கும்போது மனசை அமைதிப்படுத்தி அதை தர்ம வழியில் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம நடத்தி செல்கின்றோம். அதன் காரணமாக என்னாகும்? பாப்மானம் பிரஜகி, நன்றாக என்ன பண்ணுறது? அந்த பாபத்தை தூண்டும் அந்த காம குரோதத்தை நாம் ஜெயித்து விட முடியும். ஆசையை, முக்கால்வாசி ஆசையை நம்ம இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். முழுமையாக சொல்லலை, ஏன்னா இது ஃபஸ்ட் எய்ட். நமக்கு ஞான விஞ்ஞான நாசனம், ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் அழிக்கக்கூடிய அந்த பாபஸ்வரூபமான ஆசை. ஞானம் விஞ்ஞானம் 2 பதம் சொல்கிறார். இப்போ நம்ம இதை நம்ம ஆழமாக நோக்கத்தில் பார்க்கும்போது நம்ம பரோட்ச ஞானம் அபரோக்ஷ ஞானம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம முழுமையாக இந்த ஞானத்தினால தான் நமக்கு மோட்சம். நம்ம இந்த ஞானத்தின் மூலமாக தான் முழுமையாக அந்த ஆசையிலேருந்து விடுபட போகிறோம். ஞானம் விஞ்ஞானம். இப்போ இது நமக்கு ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது, இந்த உடலுக்கு வேறாக. இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்? நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்? நான் இந்த உடம்பையே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். இப்போ சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? இந்த உடலுக்கு வேறான பரம்பொருளாக நீ இருக்கின்றாய் அப்படின்னு என்ன சொல்லுது? சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது. இந்த உடலுக்கு வேறான ஆத்மஸ்வரூபமாக நீ இருக்கின்றாய் அப்படின்னு சொல்லுது. இப்போ அகம் பிரம்ம அஸ்தி, அஸ்தினா இருக்கின்றாய், நீ ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றாய் அப்படின்னு சொல்கிறது ஞானம். நான் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கிறது விஞ்ஞானம். இப்போ ஏன்னா பகவான் முதல்ல அதான் சொன்னார், ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபத்தை தான் சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். அந்த ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை சொல்லி நம்ம குரு கேட்குறோம்.
ஆத்மா நித்தியமானது, இந்த உடலுக்கு வேறானது, இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது, அது அழிவில்லாதது, அது மாறாதது, எல்லா இடத்திலும் நிறைந்து உள்ளது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம்? குரு சொல்லி கொடுக்க கேட்டுக்கிறோம். நம்ம ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறத கேட்டுக்கிறோம். அதுக்கு பேர் ஞானம். அந்த ஆத்மா நான் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது விஞ்ஞானம். இப்போ நான் என்னவா நினச்சிட்ருக்கேன்? எனக்கு ஒரு பயோடேட்டா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு அம்மான்னு நினைக்கிறேன், மகான்னு நினைக்கிறேன். என்னவா நினச்சிட்ருக்கேன்? இந்த பயோடேட்டா கூட இருக்கிற இந்த உறவுகளாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த உறவுகள் நான் அல்ல அப்படின்னு விடுவது விஞ்ஞானம். ஆத்மா இருக்கு அப்படின்னு, ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கா, இந்த உடலுக்கு வேறாக ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு குரு சொல்லும் போது தான் நமக்கு புரியும். ஏன்னா இத்தனை வருஷம் பிறந்து வளர்ந்ததுலேருந்து என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன்? நான் என்னது உடம்பாக தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். அப்போ அது ஞானம். விஞ்ஞானம் என்பது நான் ஆத்மான்னு நன்றாக தெளிவாக புரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம். அதை பற்றி அடுத்து சொல்ல போகிறார். இப்போ ஆனால் முதல்ல நம்ம பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் எய்ட். முதல்ல தர்மமான உபாயத்தை சொல்லியிருக்கார். எதுக்கு? இந்த ஆசைங்கிற பகைவன்கிட்ட இருந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கு. இந்த ஆசையினால் உண்டாகின்ற அவஸ்தை எவ்வளோ அவஸ்தைப்படுறோம். ஒரு ஆசை உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அது நிறைவேறது வரைக்கும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? நம்மளால் ஆசை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? ஆசைப்பட்டது கிடைச்சாதான் நமக்கு நிம்மதின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது? கம்ப்ளீட்டாக உல்டாவாக சொல்லுது. ஆசை விட விட ஆனந்தமாமே அப்படின்னு. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அடி ஆசையை விடுறி. நம்ம நினைக்கிறோம் ஆசைப்பட்டு அடைகிறதுலாம் நமக்கு இன்பம்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது? கம்ப்ளீட்டாக உல்டாவாக சொல்லுது. ஆசை விட விட ஆனந்தமாமே அப்படின்னு. அதைத்தான், அந்த உபாயத்தை தான் அடுத்ததில் சொல்ல போகிறேன். இப்போ நமக்கு தர்மமாக முதல்ல எப்படி அந்த ஆசையினுடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்துவது. இப்போ ஒரு ஆசைங்கிறது ஒரு பெரிய மரம் மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ மரத்தை வெட்டனா என்ன செய்வோம்? முதல்ல அடியை போட்டு அடிப்போமா? என்ன பண்ணணும்? முதல்ல மேலேருந்து கிளைகளை வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும்? அடிமரத்தை எடுக்க முடியும். அதே மாதிரி இப்போ ஆசை அப்படி வேரூன்றி இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? முதல்ல அந்த ஆசையினுடைய வேகத்தை குறைக்கிறோம். இந்த இந்திரிய நிகிரகம், மனோ நிகிரகம், அதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறோம்? அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்? இப்போ அடுத்து முழுமையான தீர்வை சொல்ல போகிறார். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் சொல்லிட்டார். ஆசையிலிருந்து பாதிப்புலேருந்து வெளிவரதுக்கு முதல் உதவி சொல்லிட்டார். இப்போ அடுத்து முழுமையான நிவாரணம். அது எதனால் கிடைக்கும்? ஞான யோகத்தினால தான் கிடைக்கும். இப்போ முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் என்னது? கர்மயோகம். இப்போ கர்மயோகத்தின் மூலமாக நீ ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட, ஈஸ்வர பிரசாத புத்தியோட உன்னுடைய இந்திரியங்களை எல்லாத்தையும் நெறிப்படுத்தி அதை கண்டபடி போக விடாமல், நினச்சதெல்லாம் மனம் போனபடி வாழாமல், எனக்கு நினச்சா எனக்கு இது கிடைச்சிடணும் அப்படின்னு அந்த இது இருக்கக்கூடாது. நமக்கு அது தர்மமா அப்படின்னு பார்க்கணும். முதல்ல என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய ஆசை அதர்மமான ஆசையிலிருந்து தர்மமான ஆசைக்கு கொண்டு வரணும். அதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய பணி. ஏன்னா நம்ம நினச்சபடியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு, நினச்சபடியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு, நினச்சபடியெல்லாம் இருந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கிறவனை சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது? தர்மமான ஆசையாக வச்சுக்கோ, உன்னுடைய ஆசை என்ன பண்ணு? நியாயமானதாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லு. ஆனால் நியாயமான ஆசையும் நிம்மதி கொடுக்க. நியாயமான ஆசை தான், தர்மமான ஆசை தான் என்ன பண்ணாது? தூக்கத்தை கெடுத்துரும். நம்ம என்ன முடியாது? இத்தினூண்டு ஒரு ஆசை உள்ளே வந்துருச்சுன்னா நம்மளால் தூங்க விடாது. அது அடைகிறது வரைக்கும் என்ன பண்ணும்? தூங்க விடாது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம அது தர்மமாக இருந்தால் கூட, அதுதான் தர்மத்தினுடைய இது பலகீனம். நம்ம முதல்ல கர்மயோகம் பண்ணும்போது நம்ம தர்மமாகவே இருப்போம். ஆனால் அந்த தர்மமே என்னாகும்? நமக்கு எது நம்மளுடைய பலமோ அதுவே நம்ம பலகீனமாக இருக்கும். பல நேரங்களில் பார்ப்போம், நம்மளுடைய பிள்ளைங்க தான் நமக்கு பலம்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். அதுதான் நம்மளுடைய பலகீனமாகவும் இருக்கும். நம்மளுடைய இதுதான், நம்மளுடைய தர்மம் தான் நமக்கு பலம்னு நினைப்போம். நான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறதா என்னுடைய பலம்னு நினைப்போம். ஆனால் அதுதான் என்னுடைய பலகீனமாகவும் இருக்கும். இப்போ சாஸ்திரம் முழுமையாக எல்லாத்துலேருந்து விடுபடி பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முழுமையான தீர்வு, முழு நிம்மதிக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு, ரெண்டாவது உபாயம் அதை சொல்கிறார் நமக்கு. 42 இந்திரியாணி பரான் யாஹுஹு இந்திரியேபியః பரம் மனஹ
मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः. இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதில் வந்து ஆத்மாவோட டெஃபினிஷனை கொடுக்குறார். ரொம்ப ஆழமான விஷயம். இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம அருந்ததி நியாயம்னு சொல்லலாம், ஷாக்கா சந்திர நியாயம். இதெல்லாம் இந்த வேர்ட்ஸ் சம்ஸ்கிருத வேர்ட்ஸாக இருக்கும். அருந்ததி நியாயம். அருந்ததி நியாயம் பிராமின் கல்யாணத்துலலாம் அருந்ததி பார்க்குறது, அருந்ததி பார்க்குறேன்னு சொல்லுவாங்க. அது வேறு ஒன்றும் இல்லை. அருந்ததினா ஒரு நட்சத்திரம். அந்த நட்சத்திரத்தை காட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. கூட்டிகிட்டு போய் பார்க்கும்போது அந்த நட்சத்திரத்தில் அங்கே பாரு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு பக்கத்தில் நிலா தெரியுது பார்த்தியா, அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 3 நட்சத்திரம் தெரியுது பார்த்தியா, அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்தியா, அதுதான் அருந்ததி. என்ன பண்ணுறோம், ஒன்றை தொட்டு காட்டி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத காட்டி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத காட்டி சொல்கிறதுக்கு பேர் அருந்ததி நியாயம். இப்போ டைரெக்டாக இப்போ நமக்கு ஒரு வீட்டுக்கு அட்ரஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், நீங்கள் போங்க, அந்த தெப்பம் இருக்குது, அந்த தெப்பத்துலேருந்து கிழக்க போங்க, அங்கனுக்குள்ளே ஒரு பேக்கரி வரும், அந்த பேக்கரி பக்கத்தில் ஒரு மரம் இருக்கும், அந்த மரத்துக்கிட்ட காமராஜர் வீட்டுக்கு சொல்லுவோம், அங்கனுக்குள்ளே ஒரு ஆர்ச் இருக்கும், அதுக்குள்ளே திரும்பினீங்கன்னா வரும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒன்றை சொல்கிறோம். இப்போ நமக்கு ஆத்மானா பயமாக இருக்குது, கேட்டாலே வார்த்தையை கேட்டாலே வந்து என்னமோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு. இப்போ புதுசாக வர்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணோம், இந்த ஊருக்கு வர்றவங்களுக்கு வழி சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கும். ஆத்மானா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும். இந்திரியாணி பரான் யாகுஹு. ஏன்னா நம்ம வெளியவே பார்த்துட்ருக்கோம், பராக்கு பார்த்துட்டே இருக்கோம். அதை பார்க்குறோம், இதை பார்க்குறோம், அங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறோம், இங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறோம். என்ன பண்ணோம், நம்ம ஆத்மாங்கிற சூக்ஷ்மமான விஷயமா இருக்குது, வெளியேருந்து உள்ளே கூட்டிகிட்டு வருது. இந்திரியாணி பரான் யாகுஹு இந்திரியேபியக. இப்போ இந்திரியேபியகன்னா விஷயங்கள், புலன் விஷயங்கள். அந்த புலன் விஷயங்களை விட புலன்கள் உயர்ந்தது அப்படின்னு ஒரு பதம் சொல்கிறேன். இப்போ விஷயங்கள் இருக்குது, அந்த விஷயங்களை அறிபவன் இந்த கண்ணு மூலமாக பார்க்குறோம். இப்போ அறியப்படு பொருளாக இருக்கின்றது. இந்த உலக விஷயங்கள் எல்லாம் அறியப்படு பொருளாக இருக்கின்றது. அந்த அறியப்படு பொருள்களை விட அதை அறிகின்ற இந்திரியம் உயர்ந்தது. அதுக்கு தான் பவர் ஜாஸ்தி. ஏன்னா இது இல்லாட்டி அதுக்கு வேல்யூவே கிடையாது. கண் இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு வேல்யூவே கிடையாது. அது பார்க்குறனால தான் அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது நமக்கு. அப்போ இந்திரியாணி பரகன மேலானது. இந்திரிய விஷயங்களை விட இந்திரியங்கள் மேலானது. சரி, ஓகே, புரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது. இதில் இந்த இந்திரியங்கள் உயர்ந்தது. சரி, கண் இருக்குது, நான் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கேன், ஆனால் ஷாக்கா முன்னாடி வர்றாங்க, ஆனால் நான் அதை கண்டுக்கவே இல்லை. என்ன காரணம், எனக்கு ஏதோ எனக்கு என்னோடய ப்ரோக்ராம் மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கு, நான் பார்க்குறேன் ஆனாலும் சிரிக்கலை. இப்போ என்னது, என் மனம் கண்ணில் இல்லை, என் மனம் வேற எங்கேயோ இருக்குது, என்னோட வேறு வேலையில் இருக்குது. அப்போ இந்த இந்திரியங்களை விட மனம் உயர்ந்தது. இந்திரியங்களை விட மனம் உயர்ந்தது. சூக்ஷ்மா கூட்டிகிட்டு போகிறார். இந்திரியேபிய பரம் மனக. ஏன்னா மனசு இருந்தால் தான் இந்திரியங்கள் அதனுடைய, ஏன்னா நம்மளே ஒரு சோகமான சமயத்தில் ஒரு நம்ம பிடிச்ச ஸ்வீட்டை யாராவது கொடுக்கலாம், ஆனால் அந்த அந்நேரம் நம்ம மனசு அதில் ஈடுபடாததுனால என்ன இருக்காது, அது சுவையாக இருக்காது நமக்கு. காரணம் என்ன, அந்த மனசு. இப்போ இந்திரிய விஷயங்களை விட இந்திரியம் சூக்ஷ்மமானது, உயர்ந்தது, மேலானது. அந்த இந்திரியங்களை விட மனம் சூக்ஷ்மமானது, உயர்ந்தது, மேலானது. இந்த மனதை காட்டிலும் புத்தி என்ன செய்யுது, அதை செய்யாத, அதை செய்ய என்ன பண்ணுது, அது மேலானது.
அங்கே போகாத, அப்படி பேசாத, அப்படி பார்க்காத, அதை செய்யாத அப்படின்னு என்ன பண்ணுது? மனதை கட்டளையிடுது. மனசோட சுபாவமே என்னது? சஞ்சலாத்மகம் மனக. எப்போவுமே மனசோடைய சுபாவம் என்னன்னா சங்கல்ப விகல்பாத்மகம். இதை செய்யாத, செய்யவா செய்ய வேண்டாமா, இதை செய்யவா வேண்டாமா, இதை செய்யவா வேண்டாமா, இங்கே போவையா வேண்டாமா, என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்? மைண்டுக்கு இந்த தடுமாற்றம் இருந்துக்கிட்டே. அதுதான் மைண்டு. இல்லை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது புத்தி. அதுதான் புத்தி. அப்போ என்னது? அந்த புத்தியானது எதை விட உயர்ந்ததாக இருக்கின்றது? மனதை விட உயர்ந்ததாக இருக்கின்றது. சரி, இப்போ நமக்கு புத்திக்கு வந்துட்டோம். இந்திரிய விஷயங்கள்லேருந்து இந்திரியங்களுக்கு வந்து மனசுக்கு வந்து புத்திக்கு வந்துட்டோம். இப்போ புத்தி இருக்கு. இப்போ நான் சொல்கிறேன், எனக்கு பகவத்கீதை தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம், எனக்கு மேக்ஸ் தெரியும், எனக்கு தேவாரம் தெரியும், எனக்கு ஹீலிங் தெரியும் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம்? ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு இது தெரியும் தெரியும் சொல்லலாம். உனக்கு தெரியும்னு எப்படி உனக்கு தெரியும்? உனக்கு தெரியும்னு எப்படி தெரியும்? உனக்கு எனக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும். உனக்கு தெரியும்னு எப்படி தெரியும்? அந்த புத்திக்கு தெரியும்னு எப்படி? உனக்கு எப்படி? உன் புத்திக்கு தெரியும், சரியா? எனக்கு ஜெர்மன் தெரியாது, எனக்கு தேவாரம் தெரியாது, எனக்கு தெரியலைங்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும்? அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? அந்த ஆத்மான்னு நம்ம சொல்கிறோம். எது எது வந்து அறிவையும் அறியாமையையும் ஒளிர்விக்கின்றதோ, எது அறிவையும் அறியாமையையும் ஒளிர்விக்கின்றதோ, எனக்கு தெரியும் தெரியாது என்பது எதனால் எனக்கு தெரிகின்றதோ அதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம்? ஆத்மான்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது என்னது? அறிவை அறியும் அறிவு ஒன்று இருக்கின்றது. நான் தூங்கும்போது சுகமாக தூங்கினேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிகின்ற, என்னை தெரிவிக்கின்ற அந்த ஒன்று இருக்கின்றது, சாட்சி. அப்போ அந்த ஒன்று இருக்கின்றது, அது புத்தியை விட மேலானது. இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு வரும். அப்போ அதுதான் எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது. இன்னும் டெக்னிக்கெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை, நம்மளை கொஞ்சம் உள்முகமாக திருப்புற அந்த ஆசை வந்து எப்படி நமக்கு துக்கத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது. அந்த இந்திரியங்களுக்கு மேலானதான, மனதிற்கு மேலானதான, புத்திக்கு மேலானதான இருக்கின்ற அந்த பரம்பொருள் தத்துவத்தை நீ புரிந்து கொள்வதுதான் என்னது? எல்லா ஆசை நிவர்த்திக்கும் உபாயமாக இருக்கின்றது. ஹையஸ்ட் இதை கொண்டு வந்துட்டார். இப்போ ஞான காண்டத்தில் இதை நீ புரிந்து கொள்வது தான் என்னது? முழுமையாக எல்லா துக்கத்திலிருந்தும் விடுபடுவதற்கு ஒரே வழி அப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றார். இப்போ நமக்கு இதில் பார்ப்போம், கீதையில் பார்ப்போம், ரசவர்ஜம் ரசோப்பியஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. சிதப்பிரஜ லட்சணத்தில் பார்த்துருக்கோம். ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்குறான், முதல் அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். இப்போ அவன் எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் பூர்ணமாக விடுபட்டவனாக இருக்கின்றான். பிரஜகாதி யதா காமான் பார்த்தோம். எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக இருக்கின்றான், தன்னில் தான் நிறைவுற்றவனாக இருக்கின்றான். அதான் சொல்கிறார் இதில் வந்து, யார் ஒருவன் தன்னை அந்த மேலான யோ புத்தேகே பரதஸ்து சக இந்திரியாணி பரான் யாகுகு இந்திரியேபிய பரம் மனக. ஆகுகுனா கூறுகின்றார்கள். என்ன சொல்கிறாங்க? இந்திரிய விஷயங்களை விட இந்திரியங்கள் உயர்ந்தது. இந்திரியேபிய பரம் மனக, அந்த இந்திரியங்களை விட மனம் உயர்ந்தது. மனசஸ்து பரா புத்திகி, புத்தி வந்து மனசை விட உயர்ந்தது. யோ புத்தே பரதஸ்து சக, சகன அந்த ஆத்மா அந்த புத்தியை விட மேலானது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காரு. இப்போ அடுத்ததில் சொல்ல போகிறாரு, இந்த புத்தியை விட மேலானது. யார் இந்த ஆத்மாவை தன்னுடைய சொரூபமாக புரிந்து கொள்கின்றானோ அவன் முழுமையாக எல்லா ஆசையிலிருந்தும் விடுபடுகின்றான். தன்னை அறிய, திருமூலர் பாட்டு இருக்குது, தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான், தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின்
தன்னையே அர்ச்சிக்க தான் இறந்தானே. இது முக்கியமான பாட்டு. தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னையே அர்ச்சிக்க தான் இருந்தானே. அப்போ உன்னை நீ அறிவாயாகில் உனக்கு ஒரு கேடும் இல்லைன்னு கைவிலை நவநீதத்தை பார்க்குறோம். இப்போ தன்னை அறிதல் மட்டும்தான் முழுமையாக எல்லாவற்றுக்கும் நிவர்த்தியாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத சொல்லி முடிக்கிறார் 43வது ஸ்லோகத்தில். அந்த முழுமையாக நிம்மதிக்குரிய வழியை சொல்கிறார். 43 ஏவம் புத்தே பரம் புத்வா சம்ஸ்தப்யாத்மானம் ஆத்மனா ஜஹி சத்ரும் மகாபாஹோ காமரூபம் துராசதம் ஏவம் புத்தே பரம் புத்வா சம்ஸ்தப்யாத்மானம் ஆத்மனா ஜஹி சத்ரும் மகாபாஹோ காமரூபம் துராசதம். கர்மயோகத்தில் தொடங்கின பகவான் கடைசி ஞான யோகத்தில் உச்சியை கொண்டு முடிச்சுட்டார். இங்கே வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் எய்டு சொன்னார், கர்மயோகம் பண்ணுன்னு சொன்னார். ஞான யோகத்தை அறிமுகப்படுத்தி இதில் நிதித்தியாசனத்தை சொல்கிறார். ஏவம் புத்தேகே பரம் புத்வா, இவ்வாறு, ஏவம்னா இவ்வாறு, எவ்வாறு போன 2 ஸ்லோகத்தில் சொல்லியபடி புத்தேகே பரம் புத்வா. புத்தேகே புத்திக்கு பரம்னா மேலான, புத்திக்கு மேலான அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புத்வா, புத்வானா அறிந்து, அறிந்துன்னா சும்மா இன்ஃபர்மேஷனாக கிடையாது, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். நான் ஆத்மாவாக, ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது, நான் ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அதை நீ ஓனப் பண்ணி நான் ஆத்மா என்பதை நன்றாக உணர்ந்து கொண்டு சம்ஸ்தபி ஆத்மானம் ஆத்மனா, உன்னுடைய மனதை கொண்டு, ஆத்மானம் ஆத்மனா, உன்னுடைய மனதை கொண்டு என்ன பண்ணுறோம், உன்னை மனதை வச்சு இதை மனதில் பதிய வைத்துக்கொள் அப்படிங்கிற. உன்னுடைய மனதை வைத்து உன்னுடைய ஆழ் மனதில் இதை நீ உறுதிப்படுத்து. உன் தெரிஞ்ச விஷயத்தை, நீ கேட்ட விஷயத்தை, நீ ஆத்மா அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட விஷயத்தை என்ன பண்ணு, உன்னுடைய ஆழ் மனதில் பதிய வைத்துக்கொள். எப்போல்லாம் உனக்கு பிரச்சனை வருதோ அப்போல்லாம் என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும், இந்த பாடம் ஞாபகத்துக்கு வரணும். எந்த பாடம் ஞாபகத்துக்கு வரணும், நான் யார் அப்படின்னு பகவான் சொல்லி கொடுத்துருக்கார். நீ இந்த உடல் இல்லை, இந்த மனம் இல்லைன்னு பார்த்துட்டோம். இந்திரியங்களுக்கு மேலானவன், மனதிற்கு மேலானவன், புத்திக்கு மேலானவன், எல்லாவற்றைக்கும் ஆதாரமானவன் அப்படின்னு புரிஞ்ச விஷயத்த ஏவம் புத்தே பரம் புத்வா சம்ஸ்தப் ஆத்மானம் ஆத்மனா, இதை நன்றாக மனதில் பதிய வைத்து ஜஹி சத்ரும் மகாபாஹோ, மகாபாஹோன்னா பெரிய தோல் உடையவனே, அர்ஜுன்கிட்ட சொல்கிறாரு. ஜஹி சத்ரும், உன்னுடைய சத்ரு யார், உன்னுடைய ஆசை. ஜஹி, ஜஹினா அழிப்பாயாக, உன்னுடைய எதிரியாகிய அந்த ஆசை. என்ன எதிரி, உன் நிம்மதியை கெடுக்கின்ற எதிரி. ஏதோ ஆசைன்னா என்ன அர்த்தம், ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு. ஆசை நம்ம ஏற்கனவே முந்தி பார்த்துருக்கோம், எதிர்பார்ப்புங்கிற பதத்தை போட்டிருக்கோம். நம்ம எனக்கெல்லாம் ஆசையே இல்லை அப்படிம்போம். நம்ம உனக்கு நிறைய ஏகப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு இருக்குது வந்து, அதனால் ஏகப்பட்ட ஏமாற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். எதிர்பார்ப்புன்னு ஒன்று வந்துட்டாலே கண்டிப்பாக ஏமாற்றம்னு ஒன்று வரும். அப்போ அது ஏமாற்றத்திலிருந்து நம்ம முழுமையாக விடுபடுவதற்கு என்ன வழி, ஏமாற்றத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபடுவதற்கு என்ன வழி, எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் இருப்பது. அப்போ எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் எப்படி இருப்பது, இப்போ உன்னை நீ அந்த பரம்பொருள், அந்த மேலான ஆத்மஸ்வரூபமாக புரிந்து கொள்வது ஒன்று தான் முழுமையாக எல்லா எதிர்பார்ப்புகளிலிருந்தும் விடுபடுவதற்கு ஒரே வழி அப்படின்னு கொண்டு வந்து முடிச்சிட்டேன். ஜஹி சத்ரும் மகாபாஹோ, இந்த எதிரியாகிய எதை, காமரூபம் துராசதம், அஜெக்டிவ் போடுறார். இந்த எதிரி என்ன எதிரி, காமரூபம். காமரூபம்னா என்னது, பலவிதமான வடிவம் எடுக்குது. முதல்ல சின்ன ஆசையாகத்தான் தொடங்கும், இது இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குமேனு, அதை அப்படி பண்ணணும், அதை இப்படி பண்ணணும், அதை இப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்குது. காமரூபம் துராசதம்,
துராசதம்னா எளிதில் அழிக்க முடியாதது, ஒத்துக்கிறாரு. ஈஸியான காரியமெல்லாம் கிடையாது, எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதெல்லாம் லேசான காரியமா? எவ்வளோ எதிர்பார்ப்பு வச்சுருக்கோம் நம்ம. அப்போ இதை ஜஹி சத்ரும், இந்த ஞானத்தினால் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், இந்த ஆசை என்கின்ற எதிரியை வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹையஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டார் நமக்கு. இப்போ எதனால மனுஷன் தெரிஞ்சே தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஆசைங்கிறத சொன்னார். ஆசையின் காரணமாக அவன் கோவப்படுகின்றான், அதன் காரணமாக அவன் புத்தி நாசமடைகின்றது. அது எப்படி உள்ளே வருது, அதனுடைய இருப்பிடம் என்ன, அதனுடைய அதிஷ்டானம் சொன்னோம். இந்திரியாணி மனோபுத்திகி, இந்திரியங்கள்லேருந்து மனசுக்கு வந்து புத்திக்கு வந்து அது என்ன பண்ணின்றது, அறிவை மூடி விடுகின்றது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இதை புரிஞ்சிக்கிறோம். முதல்ல எடுத்தோடனே இந்திரிய நிகிரகம் மனோ நிகிரகம், இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு. இதன் காரணமாக முதல்ல என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுக்குற மாதிரி ஆசையின் வேகத்தை குறைக்கிறோம். வேகத்தை குறைச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், யோசித்து பார்க்குறோம். இதை விட இந்திரியங்களை விட மனம் உயர்ந்தது, மனதை விட புத்தி உயர்ந்தது, புத்தியை விட அதற்கு ஆதாரமான அந்த ஆத்மா உயர்ந்தது அப்படின்னு புரிஞ்சதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆத்மா நானே அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கிறது தான் இந்த எதிரியை அழிக்கக்கூடிய ஒரே உபாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்படியே ஒரு மாதிரி தொங்க விட்டது மாதிரி இருக்குது. இனி அடுத்த சாப்டரில் எப்படி உன்னை நீ ஆத்மானு புரிஞ்சிக்கிறது அதை பற்றின விஷயத்தை சொல்ல போகிறாருன்னு பார்க்குறோம். நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். அடுத்த கிளாஸ் வந்து நவம்பர் 17 தான். நம்ம 3 வார கிளாஸ் இல்லை. ஆனால் நம்ம இந்த 3 சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம். 3 சாப்டரை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம். நிறைய பேர் பைஹார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்லோகத்தை. அவங்க இந்த டைம் எடுத்துகிட்டு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கிடலாம். பைஹார்ட் பண்ண தொடங்காதவங்க சில முக்கியமான ஸ்லோகத்தை மட்டும் நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் ஆத்ம லக்ஷணம் படிச்சிருக்கோம், சிதப்பரங்க லட்சணம் படிச்சிருக்கோம், இப்போ இந்த அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பதில் படிச்சிருக்கோம். குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்களை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணலாம். புதுசாக நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, நமக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு இதே மாதிரியே சண்டே பழைய கிளாஸஸில் முக்கியமான கிளாஸை மட்டும் திரும்பவும் நான் போட்டு விட்றேன். நீங்கள் ஏன்னா நமக்கு பிரேக் எடுக்க வேண்டாம், அது ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கட்டும். செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறவங்க பண்ணட்டும், சுயமாக நிறைய எல்லாத்தையும் திரும்ப 3 சாப்டரையும் நல்லா படிக்கிறவங்க படிக்கட்டும். அப்படி இல்லை என்னால் வார ஒருக்க தான் டைம் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நமக்கு முக்கியமான கிளாஸஸை மட்டும் நான் போட்டு விட்றேன். நீங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள். 3 வாரம் கழித்து நமக்கு கிளாஸ் எப்போங்கிறத நான் கிளாஸில் இதில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு நவம்பர் 17 நம்ம முடிவு பண்ணியிருக்கோம். நம்ம 3 வார கிளாஸில் நம்ம இதை இப்போ சாண்டிங் பண்ணியிருக்கோம். 41 தஸ்மாத் த்வமிந்திரியான் யாதோ நியம்ய பரதர்ஷப ஆத்மானம் பிரஜஹிஹ்யேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம் இந்திரியாணி பராண்யாஹுஹு இந்திரியேப்யः பரம் மனः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुर्महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।